স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Gandhi volunteers during Boer War, 1899 to 1902. The Boers were South Africans of Dutch origin. They were fighting the British. Though neither of the two parties had treated the Indians well, and though Gandhi's personal sympathies lay with the Boers, yet his loyalty to the British and his conviction that India could achieve emancipation only within and through the British Empire drove him to participate with the British in the Boer War. Gandhi raised a group of stretcher bearers as the Natal Indian Ambulance Corps comprising of 1100 volunteers with 40 leaders. Soon the British won the war and Gandhi's war efforts were liberally praised by English newspapers. বোয়ার যুদ্ধের সময় গান্ধী স্বেচ্ছাসেবক 1899 থেকে 1902। বোয়াররা ডাচ বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকান ছিল। তারা ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধ করছিল। যদিও উভয় পক্ষের কেউই ভারতীয়দের সাথে ভালো আচরণ করেনি এবং যদিও গান্ধীর ব্যক্তিগত সহানুভূতি বোয়ার্সদের সাথে ছিল, তবুও ব্রিটিশদের প্রতি তার আনুগত্য এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারত শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং তার মাধ্যমেই মুক্তি অর্জন করতে পারে তাকে ব্রিটিশদের সাথে অংশগ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিল। বোয়ার যুদ্ধে গান্ধী 40 জন নেতা সহ 1100 জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত নাটাল ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর্পস হিসাবে স্ট্রেচার বহনকারীদের একটি দল গড়ে তুলেছিলেন। শীঘ্রই ব্রিটিশরা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং গান্ধীর যুদ্ধের প্রচেষ্টা ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি উদারভাবে প্রশংসিত হয়। Gandhi attends 1901 Calcutta Congress session. President, we watcher. In 1901, Gandhi felt that his future activity lay not in South Africa but in India and he decided to return. On his arrival, he set off for a tour of the country to understand India and the problems of its people. He also attended the Calcutta Congress session that year. His first contact with the Ing. Gandhi came face to face with the functioning of the Congress. It would meet for 3 days in a year, then go to sleep. English occupied a prominent place, there was fair amount of untouchability, sanitation was nearly absent, latrines exuded oppressive stench and conditions were ripe for outbreak of an epidemic. While reading his resolution on the grievances of settlers in South Africa, Gandhi was quite nervous and he read it trembling. The resolution was later passed by the Congress. গান্ধী 1901 সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন। প্রেসিডেন্ট ওয়াচা 1901 সালে গান্ধী অনুভব করেছিলেন যে তার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়, ভারতে রয়েছে এবং তিনি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তার আগমনে তিনি ভারত এবং এর জনগণের সমস্যাগুলি বোঝার জন্য দেশটি সফরের জন্য রওনা হন। তিনি সেই বছর কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনেও যোগ দিয়েছিলেন। আইএনসি-র সাথে তার প্রথম যোগাযোগ। গান্ধী কংগ্রেসের কাজকর্মের মুখোমুখি হন। বছরে 3 দিন দেখা হবে, তারপর ঘুমাতে যাবে। ইংরেজরা একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল, সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে অস্পৃশ্যতা ছিল, স্যানিটেশন প্রায় অনুপস্থিত ছিল, ল্যাট্রিনগুলি নিপীড়নমূলক দুর্গন্ধ নিঃসৃত ছিল এবং একটি মহামারী প্রাদুর্ভাবের জন্য পরিস্থিতি উপযুক্ত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি স্থাপনকারীদের অভিযোগের বিষয়ে তার রেজলিউশন পড়ার সময় গান্ধী বেশ নার্ভাস ছিলেন এবং তিনি কাঁপতে কাঁপতে তা পড়েছিলেন। পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি পাস হয়। Gandhi had just begun to settle down in Bombay, when once again a cable reached him requesting his presence in South Africa on an urgent matter. গান্ধী সবেমাত্র বোম্বেতে বসতি স্থাপন শুরু করেছিলেন, যখন আবার একটি তারের কাছে একটি জরুরি বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার উপস্থিতির অনুরোধ জানানো হয়েছিল। Indian Opinion, 1903, and Phoenix Settlement, 1904. Thus in 1902, Gandhi again returned to South Africa and resumed his struggle against racial discrimination. He opened an office in Johannesburg, which had the largest population of Indians in the Transvaal. He started the journal Indian Opinion, 1903, which became a mouthpiece of Gandhi's struggle. The journal was published from Durban every week in English and Gujarati and was edited by Mansukhial Nazar. ভারতীয় মতামত 1903 এবং ফিনিক্স সেটেলমেন্ট 1904। এইভাবে 1902 সালে গান্ধী আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসেন এবং জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম পুনরায় শুরু করেন। তিনি জোহানেসবার্গে একটি অফিস খোলেন, যেখানে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ছিল। তিনি ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন 1903 জার্নাল শুরু করেন, যা গান্ধীর সংগ্রামের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। জার্নালটি ডারবান থেকে প্রতি সপ্তাহে ইংরেজি এবং গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হতো এবং মানসুখিয়াল নাজার সম্পাদনা করতেন।
Inspired by John Ruskin's book on economics, Unto the Last, Gandhi hit upon the idea of starting a farm and leading a simple community life. In 1904, he and his associates shifted to Phoenix near Durban. Indian opinion was also shifted to the farm, complete with press and office. Families at the farm lived simple lives, cultivating the soil or working at the press. It was the inhabitants of Phoenix who later became the chief participants of Gandhi's Satyagraha protest. জন রাস্কিনের অর্থনীতির বই আনটু দ্য লাস্ট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধী একটি খামার শুরু করার এবং একটি সাধারণ সম্প্রদায়ের জীবনযাপন করার ধারণাটিকে আঘাত করেছিলেন। 1904 সালে তিনি এবং তার সহযোগীরা ডারবানের কাছে ফিনিক্সে স্থানান্তরিত হন। ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নকেও খামারে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, প্রেস এবং অফিস সহ সম্পূর্ণ। খামারের পরিবারগুলি সরল জীবনযাপন করত, মাটি চাষ করে বা প্রেসে কাজ করত। ফিনিক্সের বাসিন্দারাই পরে গান্ধীর সত্যাগ্রহ প্রতিবাদের প্রধান অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠেন। Gandhi wrote a series of articles on dietetics for Indian opinion, which were later published in the form of a book named as A Guide to Health. গান্ধী ভারতীয় মতামতের জন্য ডায়েটিক্সের উপর একটি সিরিজ নিবন্ধ লিখেছিলেন, যা পরে এ গাইড টু হেলথ নামে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। Gandhi translated Ruskin's Unto This Last into Gujarati under the title Sarvodaya. Gandhi summarized the most significant teachings of this book into 3 points. 1. The good of the individual is contained in the good of all. 2. A lawyer's work has the same value as the barber's, inasmuch as all have the same right of earning their livelihood from their work. 3. A life of labor, i.e., the life of the tiller of the soil and the handicraftsman, is the life worth living. গান্ধী রাস্কিনের আনটু দিস লাস্টকে সর্বোদয় শিরোনামে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। গান্ধী এই বইয়ের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাগুলোকে 3টি পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত করেছেন। 1. ব্যক্তির মঙ্গল সবার ভালোর মধ্যেই নিহিত। 2. একজন আইনজীবীর কাজ নাপিতের সমান মূল্য, যতটা তাদের কাজ থেকে তাদের জীবিকা উপার্জনের সমান অধিকার রয়েছে। 3. শ্রমের জীবন অর্থাৎ মাটি চাষী এবং হস্ত কারিগরের জীবন, বেঁচে থাকার যোগ্য জীবন। Gandhi wrote his autobiography not as a separate book, but as a weekly article for the Gujarati weekly Navajivan, under the title, The Story of My Experiments with Truth. Most of these articles were written from Yerwada jail during 1925-29, covering his life till 1921. গান্ধী তার আত্মজীবনীটি একটি পৃথক বই হিসাবে নয়, গুজরাটি সাপ্তাহিক নবজীবনের জন্য একটি সাপ্তাহিক নিবন্ধ হিসাবে লিখেছেন, সত্যের সাথে আমার পরীক্ষার গল্পের গল্প। এই নিবন্ধগুলির বেশিরভাগই 1925 থেকে 29 সালের মধ্যে ইয়েরওয়াদা জেল থেকে লেখা হয়েছিল, যা 1921 সাল পর্যন্ত তার জীবনকে কভার করে। Gandhi volunteers in the Zulu Rebellion, 1906. In 1906 the Zulu Rebellion, also known as Bambatha Rebellion, broke out in Natal. Though Gandhi bore no grudge against the Zulus, yet owing to his loyalty to the British Empire, he once again participated with the British and raised an Indian ambulance corps. To Gandhi's delight, the main work was to nurse the wounded Zulus who were either friendlies or flogged suspects. জুলু বিদ্রোহে গান্ধী স্বেচ্ছাসেবক 1906 সালে নাটালে জুলু বিদ্রোহ, বামবাথা বিদ্রোহ নামেও পরিচিত, শুরু হয়। যদিও গান্ধী জুলুসদের প্রতি কোনো ক্ষোভ পোষণ করেননি, তবুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের কারণে তিনি আবারও ব্রিটিশদের সাথে অংশ নেন এবং একটি ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোর্পস গঠন করেন। গান্ধীর আনন্দের জন্য প্রধান কাজ ছিল আহত জুলুসদের সেবা করা, যারা হয় বন্ধুত্বপূর্ণ অথবা বেত্রাঘাত করা সন্দেহভাজন ছিল। Second phase of civil disobedience, Satyagraha, 1906-14. The second phase began with the first use of passive resistance or civil disobedience, or rather, Satyagraha. Gandhi had deep faith in the British sense of justice until, in 1906, the Transvaal government proposed a bill to further humiliate the Indians and scare them out of the country. In the course of his struggle against the discriminatory law, he realized that his petitions and memorials fell on deaf ears, and it became clear to him that the British were not interested in addressing the grievances of the Indian people. Once disenchanted, he now turned to civil disobedience, which he called Satyagraha. সিভিলের দ্বিতীয় পর্যায় অবাধ্যতা, সত্যাগ্রহ 1906 থেকে 14। দ্বিতীয় পর্যায়টি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা নাগরিক অবাধ্যতা বা বরং সত্যাগ্রহ এর প্রথম ব্যবহারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।
1906 সালে ট্রান্সভাল সরকার ভারতীয়দের আরও অপমানিত করতে এবং তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য একটি বিলের প্রস্তাব না করা পর্যন্ত ব্রিটিশদের ন্যায়বিচারের প্রতি গান্ধীর গভীর বিশ্বাস ছিল। বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার আবেদন এবং স্মারকগুলি বধির কানে পড়েছিল এবং এটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ব্রিটিশরা ভারতীয় জনগণের অভিযোগের সমাধান করতে আগ্রহী নয়। একসময় হতাশ হয়ে তিনি এখন আইন অমান্যের দিকে ঝুঁকেছেন, যাকে তিনি সত্যাগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। Gandhi's struggle against Asiatic Registration Act and advent of Satyagraha, 1906-14. In 1906, a draft Asiatic Law Amendment Ordinance, later known as Black Ordinance or Black Act, to be introduced into the Legislative Council was published in the Transvaal Government Gazette. The ordinance proposed compulsory registration of Indians above the age of 8 years with the Registrar of Asiatics. Whoever failed to register within the window period given would be guilty of an offence and liable to be suitably punished. Further, an Indian could be asked to produce his registration certificate any time. The police officers were also permitted to enter into private houses and check for the papers. Such a legislation directed against free men was unknown anywhere in the world and shocked the Indian community violently. এশিয়াটিক রেজিস্ট্রেশন আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীর সংগ্রাম এবং সত্যাগ্রহের আবির্ভাব 1906 থেকে 14। 1906 সালে একটি খসড়া এশিয়াটিক আইন সংশোধন অধ্যাদেশ পরে ব্ল্যাক অর্ডিন্যান্স বা ব্ল্যাক অ্যাক্ট নামে পরিচিত আইন পরিষদে প্রবর্তনের জন্য ট্রান্সভাল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অধ্যাদেশে 8 বছরের বেশি বয়সী ভারতীয়দের রেজিস্ট্রার অফ এশিয়াটিক্সের কাছে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যে কেউ প্রদত্ত উইন্ডো পিরিয়ডের মধ্যে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হবে সে একটি অপরাধের জন্য দোষী হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি পাবে। তদুপরি একজন ভারতীয়কে যে কোনো সময় তার নিবন্ধন শংসাপত্র উপস্থাপন করতে বলা যেতে পারে। পুলিশ আধিকারিকদের ব্যক্তিগত বাড়িতে প্রবেশ করার এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীন পুরুষদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই ধরনের আইন বিশ্বের কোথাও অজানা ছিল এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে সহিংসভাবে হতবাক করেছিল। Advent of Satyagraha. On the 11th of September 1906, a meeting of Indians in the Transvaal was called. Gandhi invited each attendee to take a pledge, to die but not to submit, to the proposed legislation, not to demonstrate to any outsider but only if the inner voice assures him that he has the requisite strength to carry him through. Initially Gandhi used the term passive resistance to denote the struggle but soon realized that passive resistance could not explain the real nature of the movement he had authored. Thus, Gandhi first used Satyagraha against the Asiatic Registration Act. সত্যাগ্রহের আবির্ভাব 1906 সালের 11 সেপ্টেম্বর ট্রান্সভালে ভারতীয়দের একটি সভা ডাকা হয়। গান্ধী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে প্রস্তাবিত আইনে মৃত্যু করব কিন্তু জমা দেব না একটি প্রতিশ্রুতি নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কোন বহিরাগতের কাছে প্রদর্শন করা নয়, তবে কেবল যদি ভিতরের কণ্ঠ তাকে আশ্বস্ত করে যে তাকে বহন করার জন্য তার প্রয়োজনীয় শক্তি রয়েছে। প্রাথমিকভাবে গান্ধী সংগ্রামকে বোঝাতে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলেন যে প্যাসিভ প্রতিরোধ তার রচিত আন্দোলনের প্রকৃত প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। এইভাবে গান্ধী প্রথম এশিয়াটিক নিবন্ধন আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ব্যবহার করেছিলেন। Among the English people, whenever a small minority did not approve of some legislation, instead of rising in rebellion they took to passive or milder form of resistance that involved not submitting to the law and inviting the penalties of such non-submission upon their heads. But unlike in passive resistance or civil disobedience, in Gandhi's new movement there was no scope for violence whatsoever. Instead there was immense scope for love. Hence Gandhi wanted a new word be coined by Indians to denote their struggle. He therefore invited suggestions through Indian opinion and Maganlal Gandhi's Satyagraha won the prize. Gandhi later changed it to Satyagraha, that is to say, the force which is born of truth and love or non-violence, and gave up the use of the phrase passive resistance. Satyagraha has since then emerged as a byword for Gandhian struggle. ইংরেজ জনগণের মধ্যে যখনই একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু কিছু আইন অনুমোদন করেনি, বিদ্রোহের পরিবর্তে তারা প্যাসিভ বা মৃদু প্রতিরোধের অবলম্বন করেছিল, যার মধ্যে আইনের বশ্যতা স্বীকার না করা এবং তাদের উপর এই ধরনের আবেদনের শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানানো জড়িত। মাথা কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা আইন অমান্যের বিপরীতে গান্ধীর নতুন আন্দোলনে সহিংসতা কোনো সুযোগ ছিল না, বরং ভালোবাসার অপরিসীম সুযোগ ছিল।
তাই গান্ধী চেয়েছিলেন ভারতীয়রা তাদের সংগ্রাম বোঝাতে একটি নতুন শব্দ তৈরি করুক। তাই তিনি ভারতীয় মতামতের মাধ্যমে পরামর্শ আহ্বান করেছিলেন এবং মগনলাল গান্ধীর সত্যাগ্রহ পুরস্কার জিতেছিল। গান্ধী পরে এটিকে সত্যগ্রহ এ পরিবর্তন করেন, অর্থাৎ সত্য ও প্রেম বা অহিংসার থেকে জন্ম নেওয়া শক্তি, এবং প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ছেড়ে দেন। সত্যাগ্রহ তখন থেকে গান্ধীবাদী সংগ্রামের একটি উপভাষা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। Delegation to England. Despite vehement opposition by Indians, the ordinance was passed practically in the shape in which it was first drafted, only the clause affecting women was deleted. Gandhi now led a delegation to England to personally request the British Crown to withhold royal assent. Gandhi's efforts, however, did not bear fruit. Meanwhile, responsible government was established in the Transvaal and its new parliament hurriedly passed the Asiatic Registration Act in March 1907. ইংল্যান্ডে প্রতিনিধি দল ভারতীয়দের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও অধ্যাদেশটি কার্যত সেই আকারে পাশ করা হয়েছিল যে আকারে এটি প্রথম খসড়া করা হয়েছিল, শুধুমাত্র মহিলাদের প্রভাবিত করে এমন ধারাটি মুছে ফেলা হয়েছিল। গান্ধী এখন ইংল্যান্ডে একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন যাতে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিটিশ ক্রাউনকে রাজকীয় সম্মতি স্থগিত রাখার অনুরোধ জানানো হয়। গান্ধীর প্রচেষ্টা অবশ্য ফলপ্রসূ হয়নি। ইতিমধ্যে ট্রান্সভালে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নতুন সংসদ 1907 সালের মার্চ মাসে তড়িঘড়ি করে এশিয়াটিক রেজিস্ট্রেশন আইন পাশ করে। Formation of Passive Resistance Association. Owing to several reasons, it was decided that Satyagrah struggle should not be carried on through any of the existing organizations. Thus a new body named Passive Resistance Association, later called Satyagrah Association once the term Satyagrah was formed with the aim of uniting Indians to boycott the permit officers. The boycott proved to be a huge success and the Transvaal authorities failed to exhort Indians to get themselves registered. When the last date for registration was over, many passive resistors including Gandhi were sent to jail. Many others offered to go to jail and the numbers swelled to 155. প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন বিভিন্ন কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বিদ্যমান কোনো সংগঠনের মাধ্যমে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চলবে না। এইভাবে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি নতুন সংস্থা পরে সত্যাগ্রহ অ্যাসোসিয়েশন নামে ডাকা হয়। একবার সত্যগ্রহ শব্দটি তৈরি হয়েছিল ভারতীয়দের পারমিট অফিস বর্জন করার লক্ষ্যে একত্রিত করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল। বয়কট একটি বিশাল সাফল্য হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং ট্রান্সভাল কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের নিজেদের নিবন্ধন করার জন্য উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়। নিবন্ধনের শেষ তারিখ শেষ হলে গান্ধী সহ অনেক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীকে জেলে পাঠানো হয়। আরও অনেকে জেলে যাওয়ার প্রস্তাব দেন এবং সংখ্যা বেড়ে 155-এ পৌঁছে যায়। Compromise. General Smuts, Secretary for Colonies, proposed to meet Gandhi for talks and offered to withdraw the legislation if Indians voluntarily registered themselves. Gandhi accepted this proposition and called a meeting to discuss views on the agreement reached. Gandhi was, however, severely criticized by fellow Indians who expected no justice from General Smuts. The next day, on his way to the registration office, Gandhi was even attacked by a Pathan Mir Alam for his alleged betrayal. সমঝোতা জেনারেল স্মার্টস উপনিবেশের সচিব আলোচনার জন্য গান্ধীর সাথে দেখা করার প্রস্তাব দেন এবং ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় নিজেদের নিবন্ধন করলে আইন প্রত্যাহার করার প্রস্তাব দেন। গান্ধী এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং উপনীত চুক্তির বিষয়ে মতামত নিয়ে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক ডাকেন। গান্ধীকে অবশ্য সহ ভারতীয়দের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল যারা জেনারেল স্মার্টসের কাছ থেকে কোন বিচার আশা করেনি। পরের দিন রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাওয়ার পথে গান্ধী এমনকি তার বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে পাঠান মীর আলমের দ্বারা আক্রান্ত হন। Resumption of Satyagrah. Soon the Indian fears proved true when Smuts backed out from his words and did not withdraw the legislation. Gandhi restarted the Satyagrah agitation and exhorted Indians to burn their certificates and face the consequences. It was during this agitation that Gandhi decided to give up his legal practice. He felt that he could no longer practice law when he was himself defying it. Even as this agitation was going on, the Transvaal government enacted the Transvaal Immigrants Restriction Bill 1907 preventing new immigrants from India, and the Satyagrah movement was extended against this law as well. Several Satyagrahis were imprisoned and even deported to India. When Satyagrah funds began to run out, Gandhi received a generous donation of 25,000 rupees from Sir Ratanji Jamshedji Tata from England, just in the nick of time.
সত্যাগ্রহের পুনঃসূচনা শীঘ্রই ভারতীয় আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয় যখন স্মার্টস তার কথা থেকে সরে আসেন এবং আইন প্রত্যাহার করেননি। গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন পুনরায় শুরু করেন এবং ভারতীয়দের তাদের সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলার জন্য এবং পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার আহ্বান জানান। এই আন্দোলনের সময়ই গান্ধী তার আইনি অনুশীলন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি আর আইন অনুশীলন করতে পারবেন না যখন তিনি নিজেই এটিকে অস্বীকার করছেন। এমনকি যখন এই আন্দোলন চলছিল, ট্রান্সভাল সরকার ভারত থেকে নতুন অভিবাসীদের বাধা দেওয়ার জন্য ট্রান্সভাল অভিবাসী নিষেধাজ্ঞা বিল 1907 প্রণয়ন করেছিল এবং এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনও প্রসারিত হয়েছিল। বেশ কিছু সত্যাগ্রহীকে বন্দী করা হয়, এমনকি ভারতে নির্বাসিত করা হয়। যখন সত্যাগ্রহের তহবিল ফুরিয়ে যেতে শুরু করে, তখন গান্ধী ইংল্যান্ড থেকে স্যার রতনজি জামশেদজি টাটার কাছ থেকে 25,000 রুপি একটি উদার অনুদান পেয়েছিলেন। ঠিক সময়ে Setting up the Tolstoy farm, May 1910, as the Satyagrahis continued to court arrest with no end to the struggle visible in near future, the question of maintaining Satyagrahis' families emerged supreme. Gandhi felt that if the families be kept at one place and live in a sort of cooperative commonwealth, public funds could be saved and the families too could be trained in simple community life and satyagrah agitation. Phoenix was inconvenient as it was 300 miles from Johannesburg. At this juncture, Hermann Kallenbach, Gandhi's German architect friend, bought a farm of about 1,100 acres near Johannesburg and offered it to Satyagrahis free of any charge. Thus was founded the Tolstoy farm to house the families of the Satyagrahis. Financial support for this task was also provided by the Nizam of Hyderabad, the Congress and the Muslim League. This farm became a precursor of later Gandhian ashrams in India. টলস্টয় ফার্ম স্থাপন, মে 1910। অদূর ভবিষ্যতে দৃশ্যমান সংগ্রামের শেষ না হওয়াতে সত্যাগ্রহীরা আদালতে গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছিল। সত্যাগ্রহীদের পরিবার বজায় রাখার প্রশ্নটি সর্বোচ্চ আবির্ভূত হয়েছিল। গান্ধী মনে করেছিলেন যে পরিবারগুলিকে এক জায়গায় রাখা হলে এবং এক ধরনের সমবায় কমনওয়েলথের মধ্যে বসবাস করে, পাবলিক তহবিল সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং পরিবারগুলিকেও সাধারণ সামাজিক জীবন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। জোহানেসবার্গ থেকে 300 মাইল দূরে থাকায় ফিনিক্স অসুবিধাজনক ছিল। এই মুহূর্তে হারমান ক্যালেনবাখ, গান্ধীর জার্মান স্থপতি বন্ধু, জোহানেসবার্গের কাছে প্রায় 1100 একর জমির একটি খামার কিনেছিলেন এবং সত্যাগ্রহীদের বিনামূল্যে তা প্রদান করেছিলেন। এইভাবে সত্যাগ্রহীদের পরিবারের থাকার জন্য টলস্টয় ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগও এই কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিল। এই খামারটি পরবর্তীকালে ভারতে গান্ধীবাদী আশ্রমগুলির অগ্রদূত হয়ে ওঠে। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।